میرے بھائیوں، یہ ہماری مسجدیں کیوں لوٹی جاتی؟ اس زمین پر سب سے معتبر اور سب سے پسندیدہ جگہ رب کو اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کو مساجد پر speech so they may understand what I say۔ شمبھل کرام گکھیس براہمنیس گہاتمن بھونے وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی۔ زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے تعلق سے یہ پروگرام ہے اور مسجد اقصی ہی کی نسبت پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مختصراً۔ 2 بجے تک انشاءاللہ میری بات پوری ہو جائے گی۔ اس زمین پر 3 ہی مساجد ایسی ہیں جس کی طرف سفر کرنا باعث اجر ہے۔ ایک مسجد حرام، مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق مسجد کوفہ کے طرف بھی سفر کر سکتے ہیں، مگر وہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد اس زمین پر وہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ دوسری مسجد تعمیری اعتبار سے وہ مسجد اقصی ہے۔ تیسرے نمبر پر تعمیری اعتبار سے مسجد نبوی ہے جو مدینے میں ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی سرزمین انبیاء، نبیوں کی زمین، جہاں پر انبیاء کی سب سے بڑی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ فلسطین ہے۔ RDX 60,000 ٹن RDX برسایا، یعنی ان کو نقصان پہنچایا۔ یہ مسجد اقصی جس شہر میں واقع ہے اس کو شہر قدس بولتے ہیں، یروشلم بولتے ہیں۔ اور مسجد اقصی 1967 سے لے کر آج تک یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر آسمانی سفر کی آپ نے شروعات کی تھی۔ جب آپ معراج پہ گئے تھے جہاں سے نماز کا تحفہ ملا تھا، تو مسجد اقصی ہی کے صحن سے آپ نماز پڑھانے کے بعد تمام انبیاء کرام کو وہاں سے آپ آسمان کی طرف چلے تھے۔ اسی کا چرچا کیا اللہ نے قرآن میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے اس کے ارد گرد میں برکتیں رکھی ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ اس کو ہم لوگ بیت المقدس، بیت المقدس دونوں بولتے ہیں۔ تو مسجد اقصی قبلہ اول بھی جب اللہ کے نبی معراج پہ پہنچے، وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے، امت پر نماز فرض ہو گئی تو کدھر نماز پڑھیں رک کر کے؟ تو قبلہ اول 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کے طرف رک کر کے نماز ادا کی گئی، اسی لیے اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے روایات ہے کہ سب سے پہلی بنیاد انہوں نے جو گھر بنایا اللہ کا وہ کعبۃ اللہ، اس کے بعد انہوں نے دوسرے نمبر پر
جو بنیاد ڈالی مسجد اقصی کی. لیکن بعض روایات میں ہے، بلکہ نہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باقی تعمیر کو، باقی کام کو، چونکہ اس سے پہلے حضرت داؤد نے، اس سے پہلے حضرت یعقوب نے، اس سے پہلے اور دیگر انبیاء نے اس کی تعمیر کی، لیکن مکمل کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا. اسی لیے یہودی کہتے ہم بیت المقدس پر قبضہ کریں گے. ویلی ہے، ایک حجرہ ہے، اس کو ہیکل بولتے. یہودیوں کا کہنا ہے، یہودیوں کے آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کا ماننا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیکل تھی وہاں پہ، اور اس ہیکل کو ہٹا کر مسجد اقصی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اسی لیے ہم اس مسجد کو توڑ کر ختم کر دیں گے، ہم وہاں پر دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. تو یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے مسجد اقصی کے تعلق سے اچھا ان کے حساب سے، اور عیسائی کا بھی عقیدہ ہے، چونکہ وہ مانتے ہیں کہ وہیں سے، اسی شہر سے، بیت لحم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش کی شروعات ہوئی تھی. اسی لیے ان کا بھی عقیدہ. دنیا کے اندر ایک ہی شہر ہے ایسا کہ جس پر یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، کنسپٹ جڑا ہوا ہے، عقیدہ اور دھارمک ریلیشن ہے. وہ شہر یہی فلسطین ہے، وہ مسجد اقصی ہے، وہ یروشلم. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا، اس وقت میں یہ مسجد اقصی رومی سلطنت کے قبضے میں تھی. بڑی طاقتور اور بڑی مضبوط حکومت تھی. لیکن اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ مسجد کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی. تو 16 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنا کسی جنگ کے بغیر، عمر فاروق کا نام سن کر، ان کے حلیے کو سن کر اور ان کی پیشین گوئی ان کے بارے میں سن کر، اپنی کتابوں میں پڑھ کر، انجیل میں پڑھ کر، اس وقت کی صلیبی اور اس وقت کی عیسائی حکومت نے چابی صرف نام سن کر عمر فاروق کے ہاتھ میں تھما دیا تھا کہ آپ کے لیے ہے، لیجئے. چونکہ ہمارے گرنتھوں کے اندر آپ کی بشارتیں ہم نے سنی ہے. ایک قطرہ خون بہائے بغیر مسجد اقصی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کر لی تھی. اس کے بعد عباسی سلطنت، اللہ کے نبی کے چلے جانے کے بعد اموی حکومت، پھر عباسی سلطنت کے بعد فاطمی سلطنت کے کمزور ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ اس پر پھر صلیبیوں نے حملہ کیا. 1000 کمزوریوں نے اس مسجد پر عیسائیوں کا 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے. تب سے لے کر آج تک مسجد اقصی عباسی سلطنت مروان بن عبد الملک کے زمانے میں خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا. اسی کو لوگ مسجد اقصی سمجھ لیتے. بہرکیف مسجد اقصی آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. وہ اس پر قبضہ کر کے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے. میرے بھائیو، یہ ہماری مسجدیں کیوں لوٹی جاتی؟ اس زمین پر سب سے معتبر اور سب سے پسندیدہ جگہ رب کو اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کو مساجد پسند ہے، اللہ کو بازار ناپسند ہے. آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے جلسہ کیا، ایکسیپٹیبل، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اس مسجد کو تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ کے نمازوں کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد کرنا. ہماری مسجدیں جب نمازوں سے آباد نہیں ہوتی ہے تو یہ مسجدیں بد دعا کرتی. ہماری مسجدیں جب ہمارے عمل سے خالی ہو، اچھے عمل سے خالی ہو جاتی ہے تو پھر ان مساجد کے اوپر لال بجکروں کا بلڈوزر چلتا ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر مسجدوں کو تہس نہس کرنے کی پوری سازشیں کرتے. اتر پردیش کے اندر
ایک بڑا ضلع مراد آباد کے سنبھل میں ایک لفظ کے ہیر پھیر نے اس مسجد کو ابھی پریشانی میں ڈال دیا. لفظ سنبھل نے ಸಂಭಲ್ ಗರಾಮ್ ಶಂಭಲ್ ಗರಾಮ ಗುಖ್ಯಸ್ಸ ಬರಾಹ ಮಣಯಸ್ಸ ಗಹಾತಮನ ಭವ್ನ विष्णु यशस कल की प्रादुर्भविष्यति. भविष्य पुराण का मंत्र है जिसके अंदर नबी की पेशीन गोई, नबी उनके परिवार का चर्चा किया गया. इस लफ्ज संभल के गलत मतलब ले बैठते वो लोग और कहते हैं कि देखिए भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि हिंदू भाइयों का चूंकि कॉन्सेप्ट है कि अंतिम जमाने में, लास्ट जमाने में जब बुराई 95% होगी, 5% सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, उस वक्त उन बुराई के खात्मे के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम के तहत उनका अकीदा है कि जब कोई बुराई होती है तो उस बुराई के खात्मे के लिए परमात्मा खुद जमीन पर उतर कर आता. श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उनका ये कॉन्सेप्ट है और वो ये कहते हैं कि अंतिम जमाने में संभल नामी जगह में अंतिम अवतार आएंगे और फिर वो अच्छाई का परचम लहराएंगे. तो संभल में तो कोई मंदिर है ही नहीं, वहां तो मस्जिद है, भव्य मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, शाही मस्जिद संभल में. तो इसलिए इन्होंने इनके पेट में दर्द शुरू हो गए और उन्होंने छानबीन शुरू कर दी कि अरे ये संभल में मुमकिन है ये मस्जिद जो शाही मस्जिद है इसके नीचे ही कोई मंदिर होगा जिसमें हमारे अंतिम महर्षि आने वाले थे. तो इन मुस्लिम बादशाहों ने देखा कि यहां पर अवतार आएगा, यहां पर परमात्मा का अवतार आने वाला है अंतिम जमाने में, लो इस मंदिर को तोड़कर यहां पर शाही मस्जिद बनाओ. तो उन्होंने उस मस्जिद को तामीर करने के लिए मंदिर की कुर्बानी दे दी. ये मानना, ये उनका मानना, ये कॉन्सेप्ट, ये अकीदा उत्तर प्रदेश के वकील साहब पढ़ते आप इस मंत्र को वाज़े लफ्जों में कहा है शंभल गराम गुख्यस्स बराह मणयस्स गहातमन. शंभल है, शाह से शंभल है, लेकिन जो मुरादाबाद वाला संभल है वो सीन से संभल है. संभल उसका मतलब है आराम, उसका मतलब है पुरसुकून, उसका मतलब है शांति. जो आपके पुलिस की बंदूक से निकलने वाली गोली ने वहां के 5-5 नौजवानों के सीने को चीर कर रख दिया, आपने उस पुरअमन जगह को अपने जबरन अकीदे के मुताबिक आपने उस पुरअमन शहर के अंदर वहां की फिजा को आपने खराब किया. और वर्दी में बैठे सीओ साहब वो तो मुकम्मल तौर पर वर्दी में एक धार्मिक कॉन्सेप्ट का प्रचार कर रहे हैं. क्या भारत के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी पुलिस अधिकारी को वर्दी में रहते हुए अपने धर्म और मजहब के झंडे को अपने हाथ में उठाने की परमिशन नहीं. आप सिर्फ भारत के ऑन ड्यूटी आप बात नहीं कर सकते, पढ़ते हैं आप, ध्यान लगाते. इसीलिए कहा गया शंभल गराम गुख्यस्स बराह मणयस्स गहातमन. शंभल नामी जगह में अंतिम अवतार आएंगे. अब्दुल्ला सालिम की तहकीक छोड़ो, पढ़िए आप डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय की तहकीक, पढ़िए आप मुस्लिम ये हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनकी किताब पढ़िए. डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव साफ लफ्जों में लिखते कि शंभल गराम से मुराद मुरादाबाद वाला शंभल नहीं है. शंभल गराम से मुराद शंभल ग्राम, शंभल मीन्स अमन, ग्राम मीन्स जगह, पुरसुकून अमन की जगह. और अमन की जगह पूरी दुनिया के अंदर अगर उसका अमन के नाम से अगर किसी जगह और किसी शहर का नाम है तो मक्कतुल मुकर्रमा का नाम, जहां पर बैतुल्लाह है. ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन. पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो. इन नेताओं के चिंगारियों में अपनी अकल को जलाने की कोशिश मत करो. ये मैं नहीं कहता हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से इंसान महान बनता, ज्ञान से इंसान बड़ा बनता, तालीम से इंसान, नॉलेज से इंसान की अहमियत बढ़ती. तालीम इतनी बड़ी चीज है कि एक चमार को भारत की तकदीर लिखने वाला बना दिया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश आजाद हुआ कि कोई नहीं था महान और एक विद्वान
पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जाकर बोलते हैं कि आई नीड अ ग्रेट पर्सन, हमें एक महान इंसान की जरूरत। अंग्रेज पूछता है कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ ग्रेट पर्सन, वहां तो मौजूद है बहुत सारे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं है, मैं खुद बड़ा हूं, मैं बैरिस्टर हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भारत की तकदीर लिख सकूं, संविधान लिख सकूं। उन्होंने कहा कि है पंडित जी, जाकर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उन्होंने कहा कि इज बिलोंग टू शूद्र, शूद्रो ब्राह्मण तामिति, चमार है वो, कैसे वो भारत का संविधान लिखेगा। तो ब्राह्मण लोगों की चलती है वहां पर, जो हमारे भारत के अंदर जो ब्राह्मण लोग हैं, जो साधु संत बनते हैं और जो पूजा कराते हैं और जो महापुरुष माने जाते हैं, शास्त्रों को वही पढ़ेंगे, पूजा वही कराएंगे, शादी वही कराएंगे, और ऋग्वेद यजुर्वेद को कोई नहीं पढ़ सकता, नहीं तो पाप होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा कुछ भी अकीदा हो सकता है भारत के अंदर, वहां के लोग रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन कि तुम्हारे भारत के अंदर इससे बड़ा बुद्धिमान इंसान इस वक्त नहीं है दुनियावी एतबार से। कहा कि कैसे, कहा कि आप तो यू आर कंप्लीट बैरिस्टर, आप तो एक बैरिस्टर है, आप तो एक महान कानून के जानकार हैं, लेकिन वो इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके पास एक नहीं 12 डिग्रियां हैं। चले जाइए, आपके भारत की तकदीर को कोई बना सवार कर पेश कर सकता है तो उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आए, झुके, कहा कि डॉक्टर साहब भारत को आपकी जरूरत है, संविधान लिखना है। तो संविधान समिति बनाई गई, 7 लोगों की टीम थी, उनमें जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर भारत की तकदीर संविधान लिखा गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान समिति के जरिए से सदन के अंदर बाज़ाब्ता भारत के कानून को कबूल किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी उस दिन हमारा भारत के संविधान को लागू किया गया, एक कानून बना उसी दिन से, तब से। और उन संविधान समिति 7 लोगों में से एक मोहम्मद सादुल्लाह, he was a chief minister of Assam, आसाम के चीफ मिनिस्टर एक मुस्लिम भी थे। खैर, वो एक अलग टॉपिक पे चला जा रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि तालीम से इंसान को बड़ी बड़ी गलतफहमी का जो शिकार हो जाते हैं ना, उसका जवाब बड़ी आसानी के साथ मिल सकता है। बताइए कितना अच्छा मंत्र है, पैगाम कितना अच्छा है। शंभल गराम अमन की जगह पर गुखियस्स बराहमनयस्स, ऊंचे खानदान में बराहमनयस्स कहा तमन भवने विष्णु यशशा, विष्णु यश के जरिए से सोमवती सुमतियानी था, सोमवती के कोख से अंतिम महर्षि पैदा होंगे, जन्म लेंगे। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है, पंडित केवल आनंद जोशी, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, शंभल गराम की तहकीक संस्कृत इंटू हिंदी, हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर डिक्शनरी है, आप पढ़िए, उसके अंदर यही तर्जमा किया है कि शंभल गराम से मुराद अमन की जगह। तो डॉक्टर M.A. साहब लिखते हैं कि अगर ये मंत्र किसी पर फिट आता है, किसी महापुरुष पर फिट आता है, तो ये मंत्र सिर्फ मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता है। और इसको बना दिया क्या, मुरादाबाद वाला संभल। अरे वह संभल, ये फर्क है। और क्या कहते हैं, अरे इन मुसलमानों ने 500 साल पहले इस मस्जिद, 3000 मस्जिदों की लिस्ट है उनके पास। देश को तरक्की की तरफ तो नहीं ले जा सकते, बस मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। अब तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा वो देख के जहां जहां पर मंदिर समझ करके वो खुदाई कर रहे हैं, पता चला है कि वहां मस्जिद निकल पड़ रही है, मस्जिद सामने आ रही। भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर साहब। मुसलमानों के पास जो शरीयत है उसका मुसल्लम फैसला है, मसला है। गसब की हुई जमीन पर अगर मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बनाता है तो गसब की भी जगह, गसब की हुई जमीन पर
مسجد بنانے کی پرمیشن بالکل نہیں ہے. اگر کوئی غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بناتا ہے تو ناجائز اور حرام. آپ بلڈوزر سے کیا توڑو گے؟ اللہ نے اپنے فرمان کو لاگو کر کے پہلے ہی توڑ دیا, اس راستے کو بند کر دیا. اسی لیے یہ جتنے بھی ہمارے بادشاہ تھے بھارت کے اندر مغل سامراج کے, ان میں سے 3-4 بادشاہ جن کا نام لیتے, اورنگزیب شریعت کا پابند تھا, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہے, اورنگزیب قرآن کا خادم تھا, اورنگزیب ٹوپی بن کر اپنی زندگی کی گزارا کرتا تھا. جس وقت اس کی موت ہو گئی 300 دینار و درہم یا پیسے